සියලුම දෙනාට ආයුබෝවන්. වර්තමාන ලෝකය තාක්ෂණයත් එක්ක බද්ධ වුණු ලෝකයක්. බොහොම ඉක්මනින් වේගෙන් ආර්ථික උවමනාවන් වෙනුවෙන් හැඩගැහුණු ලෝකයක්. ඒකී උවමනාවන් එක්ක බද්ධව අනාගතයට පියමන් කිරීම ලාංකීය සමාජයේත් කාර්යභාරයක් බවට පත් වෙනවා. ඒකී උවමනාව වඩාත් සඵලදායී කිරීමට නම් ඒ තාක්ෂණික වටපිටාව ඔස්සේ අපේ ආර්ථික කටයුතු එදිනෙදා කටයුතු සඳහා මේ තාක්ෂණය උකහා ගත යුතුයි. වර්තමාන ලෝකයේ ඇඟිලි තුඩු වලින් මෙහෙවන ලෝකයක්. ඒ නිසා සුහුරු ලෝකයක් වෙනුවෙන් කතා කරන අපි ඒකී උවමනාවක් වෙනුවෙන් අද දවසේ ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රමුඛත්වයෙන් යුතුව ජනාධිපති කාර්යාලයේ සිට අලුත් ශක්තියකින් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කුමක්ද ඒ කාර්යභාරය? ජාතික QR ගෙවීම් ප්‍රචලිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය. වඩාත් ශක්තිමත්ව ගමක් පාසා හැම හිතක් පාසා මේකේ තාක්ෂණයේ පිළිබඳ වමනාව වඩාත් ජනගත කිරීමේ බලාපොරොත්තුවයි අද දවසේ අපේ අපේක්ෂාව. ඒ වෙනුවෙන් උත්සව වැඩ කටයුතු අප මෙතෙන් සිට ආරම්භ කරමු. அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். இன்றைய இந்த நிகழ்வில் நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடியிருப்பது வேகமாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த உலகத்தில் டிஜிட்டலோடும் நவீன துறையோடும் எவ்வாறு எங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையை இலகுபடுத்திக் கொள்வது என்பது தொடர்பாகவும் அந்த இலகுபடுத்தலுக்கு நாங்கள் எவ்வாறு முகம் கொடுக்க போகின்றோம் என்பது தொடர்பாகவும் ஒரு முக்கியமான விடயம் தொடர்பாக பேச போகின்றோம். நிச்சயமாக இன்றைய தினம் ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் கௌரவ தலைவர் அவர்களின் தலைமை ஏற்போடும் தேசிய QR கட்டண பயன்பாட்டு சமூகமயப்படுத்தல் அறிமுக நிகழ்வில் உங்கள் அனைவரையும் நாங்கள் சந்தித்திருக்கின்றோம். இந்த பயணத்தில் QR கட்டணங்களின் பயன்பாட்டினுடைய முக்கிய பங்கு என்ன, அதே நேரத்தில் கொடுக்கல் வாங்கல்களில் இந்த QR கட்டண முறையை நாங்கள் எவ்வாறு அன்றாட வாழ்வில் இலகுவாக பயன்படுத்துவது என்பது தொடர்பாக இன்றைய தினம் நாங்கள் ஒரு தெளிவுபடுத்தலை வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம். இந்த நிகழ்விலே இலங்கை அரசு மற்றும் டிஜிட்டல் பொருளாதார அமைச்சு, மத்திய வங்கி, கவுடெக், லங்கா பே ஆகிய நிறுவனங்களோடு முதலீட்டு நிறுவனங்களும் கரம் கோர்த்து இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றன. இந்த சமூக மயப்படுத்தல் அறிமுக நிகழ்வு பொதுமக்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் கொடுக்கல் வாங்கல்களில் அவர்களுடைய இலகுபடுத்தல் இன்னும் சிறப்பாக அமையும் என்பது தொடர்பாகவும் நாங்கள் அனைவரும் ஆவலோடு எதிர்பார்த்த வண்ணம் இருக்கின்றோம். மீண்டும் ஒரு முறை இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற அனைவரையும் வருக வருகவென வரவேற்கின்றோம். A very good morning to you, His Excellency, the President, Honourable Ministers, distinguished officials from the Central Bank of Sri Lanka and the Ministry of Digital Economy, esteemed leaders from the banking and financial sector, members of the media, distinguished guests and everyone joining us live. It is a privilege to welcome each and every one of you to the launch of the National QR Payment Adoption Program. So today marks a very important step in Sri Lanka's digital journey as we move from a cash-driven economy towards a more digitally empowered cash-light society. Sri Lanka already has a strong foundation with high financial inclusion, widespread mobile usage, and also an established QR infrastructure through Lanka QR. So yet, the real opportunity now lies in encouraging adoption, which we will be focusing on today, shaping everyday habits and behavior of all Sri Lankans. So, and that is exactly what this national initiative sets out to achieve. A collaborative effort by the government of Sri Lanka, the Central Bank, the Ministry of Digital Economy, GovTech, Lanka Pay, and financial institution. This program aims to make QR payments simple, accessible, and rewarding for all. So once again, I would like to extend a very warm welcome to each and every one of you. වඩාත් පහසුයි, වඩාත් විශ්වසනීයයි, වඩාත් ආරක්ෂිතයි QR ක්‍රමවේද ඔස්සේ ගෙවීම් සිදු කිරීමේ වමනාව. අපි හැමෝම පාරිභෝගිකයෝ ගනුදෙනු කිරීමේදී ව්‍යාපාරිකයෝ අපට හමු වෙනවා. මේ දෙපාර්ශ්ව අතර සිද්ධ වෙන ගනුදෙනුව මේ QR ක්‍රමවේදය ඔස්සේ වඩාත් සක්‍රියව සිද්ධ කරගන්න අපි හැමෝටම පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා නම් ඒ තුළ වඩාත් ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න අපි හැමෝටම පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. ඒකේ කාර්යභාරය වඩාත් ඉක්මනින් අපේ රටේ ජනතාව අතරට අරගෙන යාමේ උවමනාව ඇතුවයි අද ජාතික QR ගෙවීමේ ප්‍රචලිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය මේ විදිහට ආරම්භ කරන්නේ. මේ මුල් අදහස් දැක්වීම සඳහා මම ඊටම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ආර්ථික ඩිජිටල් කටයුතු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ඉංජිනේරු එරංග වීරරත්න මහත්මයාණෙනි ඔබතුමන්ට. ගරු ජනාධිපතිතුමනි,
මහා බැංකු අධිපතිතුමනි, ජනාධිපති ලේකම්තුමා ඇතුළු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුනි, මහා බැංකු සභාපති සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී මහතුනි, සම්භාවනීය අමුත්තනි, ආයුබෝවන්, වණක්කම්, good morning. අපි ඩිජිටල් ආර්ථික දියුණුව මේ රටේ බලාපොරොත්තු වෙන හැමෝටම අද දවසේ ඉතාමත් සුවිශේෂ වෙනවා. මොකද අද දවසේ මේ එක්තරා වැඩසටහනක් මේ අපි කරන්නේ. මේක මුළු රටටම අපි ගෙනියන ලොකු පණිවිඩයක්. මොකද අපේ ගෙවීම් මින් ඉදිරියට, ඒ කියන්නේ අනාගතේ අනිවාර්යෙන් ඩිජිටල්කරණය විය යුතුයි, ඩිජිටල් ගෙවීම් සඳහා යා යුතුයි. ඒක කරනකොට ඒ කිරීම සැමටම විවෘත වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ පළාත්වල වෙනසක් නැතුව කොළඹ එක්කෙනාටත් ඒ වගේම යාපනය එක්කෙනාටත් එක හා සමානව ගෙවීමේ අවස්ථාව අපි ඇති කර යුතුයි. ඒ වගේම අනිත් එක තමයි මේ වැඩසටහන ආරම්භ විය යුත්තේ අද. හෙට නෙමෙයි අද. අපි දන්නවා අපේ රට මුදල් නෝට්ටු මත යැපෙන ආර්ථිකයක් තියෙන්නේ. අපේ රටේ තියෙන රුපියල් ට්‍රිලියන 1.48ක් වන නෝට්ටු සහ කාසි සැරිසරනවා. ඉතින් ඒ වගේ තියෙන ආර්ථිකයක් තමයි අපි මේ වෙනස් කරන්න යන්නේ ඩිජිටල් මාධ්‍යයට. නමුත් අද තත්ත්වය අපි ගත්තාම අපේ බැංකු පද්ධතිය ඉතාමත් හොඳින් ඩිජිටල්කරණය සහ ඒ පද්ධතිවල ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉතාමත් හොඳින් සිද්ධ වෙනවා. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් අපේ රටේ වයස 18ට අඩු වැඩි ජනගහනයෙන් 89%කට බැංකු accounts තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ATM machine රට පුරාම තියෙනවා. ඕනම පළාතක ඉන්න කෙනෙකුට ඉතාමත් පහසුවෙන් ATM machine එකකට ගිහිල්ලා මුදල් ලබා ගැනීමේ අවකාශය තියෙනවා. අනිත් එක තමයි අපේ තියෙන හොඳ SWIFT වගේ SWIFT පද්ධතිය අපිට සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ හරහා රුපියල් ට්‍රිලියන 6.3ක් කාතුකට ගනුදෙනු ඒක හරහා යනවා. ඒ වගේම ඒ ගනුදෙනු වල ධාරිතාව මිලියන 68ක්. ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් වොලියුම් එක 68ක් වගේ ප්‍රමාණයක කාතුව සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ බැංකුවල ඩිජිටල් පද්ධති ඉතාමත් හොඳට හැදිලා තියෙනවා. අපි ගත්තාම ලංකා QR කියන පද්ධතිය ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ දැන්ට වසර ගණනාවකට ඉස්සෙල්ලා. ඒ ආරම්භ වීම අද අපි මේ කරන වැඩසටහන යටතේ ඒක National QR Payment Adoption Program කියන එක අපි මේ ලොන්ච් කරන්නේ. මොකද ඒ QR තාක්ෂණය තිබ්බට ඒක ජනතාව අතරට ගිහිල්ලා තියෙන ප්‍රමාණය ඉතාමත් අවමයි. අපි ඒක තවත් විකාශනය කරලා ඒ ගැන අවබෝධය ජනතාවට ඇති කරලා ඒකේ උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න ජනතාව පෙළවීම තමයි අද අපි මේ ආරම්භ කරන්නේ. අපි රටක් වශයෙන් තාක්ෂණිකව හොඳින් සූදානම් කරලා තියෙනවා. නමුත් කනගාටුවට කරුණ තමයි අපේ රටේ තාමත් දෛනිකව වෙන සිල්ලර වෙළඳාමින් 99%ක්ම වෙන්නේ තාමත් මුදල් පාවිච්චි කරලා. මේ QR හරහා මේක වසර ගණනාවක් වුණත් QR අපි එලි දක්වලා අදත් ඉතාමත් අවම ප්‍රමාණයක් තමයි QR හරහා ගනුදෙනු වෙන්නේ. අපි ගත්තොත් ගිය අවුරුද්දේ තුන්වෙනි කාර්තුවක් ගත්තොත් මාසයකට වෙලා තියෙන ගනුදෙනු ප්‍රමාණය 90000ක් වගේ අවම ප්‍රමාණයක්. ඒකේ මුළු ධාරිතාව ගත්තාම ලක්ෂ 4කටත් වඩා අඩුයි QR හරහා වෙලා තියෙන ගනුදෙනු. ඉතින් අපි දැන් SWIFT වගේ සිස්ටම් එකක් ගත්තාම ට්‍රිලියන 6.3ක් ගනුදෙනු වෙනකොට QR හරහා ගනුදෙනු වෙලා තියෙන්නේ ලක්ෂ 4කටත් වඩා අඩුයි. ඉතින් මේකේ අපි දකිනවා විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ඒකට හරියට පිළිතුරු ගේන්න තමයි අපි මේ QR ගනුදෙනු ප්‍රචලිත කිරීමේ ව්‍යාපාරය හරහා මේ කරන්න අපි උත්සාහ ගන්නේ. ලෝකයේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයෝ සහ පර්යේෂකයෝ අහන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් තියෙනවා නම් රටක ඇයි ජනතාව ඉබේම ඒ ඩිජිටල් පද්ධති පාවිච්චි කරලා ගනුදෙනු කරන්න ඉන්නේ නැත්තේ කියලා. මේක අපි දන්නවා මේක එහෙම ඩිජිටල් තාක්ෂණය මගින් වෙනස් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන එකක් නෙමෙයි. මොකද ඒක වෙනස් කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම රටේ ආර්ථිකය සහ ජනතාවගේ චර්යා පුරුදු වෙනස් කළ යුතුයි. ඉතින් ඒ වෙනස් කිරීම තමයි අපි අද මේ කරන්න යන්නේ. අපි ගත්තාම අපේ ජනතාව ගොඩක් හුරු වෙලා ඉන්නේ මුදල් නෝට්ටු පාවිච්චි කරන්න. ඔවුන්
ගන්න පඩියෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් සමහරකට ගෙදර තියාගෙන ඒක පාවිච්චි කරනවා මාසේ වියදම මුදල් නෝට්ටු විදිහට ගෙවන්න. ඒ ගෙවන එක මුදල් නෝට්ටු හින්දා වෙනසල් හිමියොත් පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ මුදල් නෝට්ටු හරහා ගනුදෙනු කරන්න. මොකද ඕන්ටත් වෙන මාධ්‍යයකට යන්න විදියක් නැහැ. මොකද ජනතාවගේ වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ මුදල් නෝට්ටු ගෙදර තියාගෙන. නැත්තම් පර්ස් එකේ තියාගෙන. ඉතින් මේ தත්ත්වය වෙනස් කරන්න නම් අපි වෙනසල් හිමියන්ටත් ඒ වගේම ජනතාවටත් හරියන හොඳ මේ සලස්මක් ඇති QR වැඩසටහනක් ගේන්න ඕන. ඒ වගේම ඒකට යොමු කරන්න පියවර ගණනාවකින් අපි හොඳ මාස්ටර් ප්ලෑන් එකක් එක්ක වැඩ කරන්න ඕන. අපි දන්නවා දැන් ඉන්දියාව තියෙන UPI වගේ පද්ධති ගත්තාම ඒ වගේම තායිලන්තයේ තියෙන PromptPay වගේ පද්ධති ගත්තාම ඒවයි අත්දැකීම දැන්ටම අපිට පේන්න තියෙනවා. අපි ඉන්දියාව ගත්තොත් ඒ රටේ සිල්ලර වෙළඳාමෙන් 97%ක් පමණ වෙන්නේ ඩිජිටල් මාධ්‍ය හරහා. ඉතින් අපිට ඇයි ලංකාවේ ඒ මට්ටමට ගෙනියන්න බැරි? ඒක තමයි අපි අද මේ ආරම්භ කරන්නේ. මේ ආරම්භය විතරයි. මේ එකම එනෝ ඊතර මාස 6 ඇතුළත මේ ව්‍යාපෘති ගණනාවක්ම එනෝ මේක තවදුරටත් ප්‍රචලිත කරන්න. අපි මේ කරන මේ QR ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහන ක්‍රමෝපායන් 3ක් ඔස්සේ අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පළවෙනි එක තමයි සේවාවට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමේ තියෙන බාධක ඉවත් කිරීම. ඒ කියන්නේ අපි අද ඉඳන් රුපියල් 5000ට අඩු ගෙවීමක් කරනකොට QR හරහා ගෙවුවොත් ඒකට කිසිම වෙළඳ සේවා ගාස්තුවක් අයිති වෙන්නේ නැහැ. වෙළඳ සේවා ගාස්තුවක් කියන්නේ merchant discount rate MDR ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත්. ඒක බිඳුවක් වෙන්න අපේ සියලුම මූල්‍ය සමාගම් එකඟ වෙලා තියෙනවා. ඒක ඒ බිඳුවක් කරලා ඒ කියන්නේ කිසිම සේවා ගාස්තුවක් ලබා ගන්න නැතුව රුපියල් 5000ට අඩු ගාස් ගෙවීම QR හරහා කරන්න අවකාශ ලබා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ ශුද්ධ වෙළඳන් ගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට මේකට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න ඕන්ට වෙනමම මේකට රෙජිස්ටර් වෙන්න කියලා කිව්වොත් ඒක බාධාවක්. ඒක හන්දා අපි මෙවර අලුතෙන් ගෙනත් තියෙනවා මේ P2P transaction කියන එක. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයන් පුද්ගලයා අතර කරනකොට transaction කරනකොට අවශ්‍ය නැහැ වෙනම රෙජිස්ටර් වෙන්න. තමන්ගේ තියෙන බැංකු ගිණුමම පාවිච්චි කරලා ඕන්ට මේ සඳහා රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් අපිට පාරයිනේ තැඹිලි විකුණන මනුස්සයට උනත් පුළුවන් QR කෝඩ් කේටයක් ලබා ගන්න බැංකු ලබා දෙන ඇප් එක හරහා ඒ මාගෙන් පුළුවන් QR විදියට මේ තැඹිලි ගත්තාම කරන ගෙවීම උන්ට ලබා ගන්න. වෙනම ආපහු ගිහිල්ලා බැංකුවට ගිහිල්ලා රෙජිස්ටර් වීමක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දෙවෙනි තමයි මේක අපි මේ පද්ධතිය ලබා දුන්නට වෙනම අමතර වියදමක් නැතුව මේ ගනුදෙනු කරන්න හැකියාව ලබා දුන්නත් අපිට තවත් උත්තේජකයක් අවශ්‍යයි අපේ ජනතාව මේකට කඩිනමින් ගේන්න. ඒකට තමයි අපි මේ පාර කරන්නේ මේක දිරිගන්නන විශේෂ දිනුම් ඇදීමේ අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. මොකද අපි දන්නවා මේ කලාපේ ජනතාව කැමති දිනුම් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔවුන්ට පුළුවන් නම් මේ Tamanට කිසිම වියදමක් නැති ගනුදෙනුවක් කරලා ඒ ගනුදෙනුවට යම්කිසි දිනුමක් ලබා ගන්න ඒක මේ පාවිච්චි කරන පාරිභෝගිකයත් ඒ වගේම ඒකට සම්බන්ධ වෙන වෙලෙන්දට දෙන්නට පුළුවන් නම් ඒ ගනුදෙනුවට දිනුමක් ලබා ගන්න උන් වඩා මේකට පෙළඹෙයි කියලා අපි තදින්ම විශ්වාස කරනවා. ඒ හරහා අපි ගෙනත් තියෙන මේ දිනුම් ඇදී මේ ව්‍යාපෘතිය හරහා වෙලෙන්දන් 125කුත් ඒ වගේම පාරිභෝගිකයන් 125කුත් සතිපත දිනුම් ඇදීමකට ලක් කරලා ඔවුන්ට විශේෂ තෑගි ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මාසික මේ තෑගි ලබා දීම හරහා ඔවුන්ට මිලියන ගණන් තෑගි විදියට ලබා ගන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. මේක කිසිම වියදමක් නැතුව ඔවුන්ට ලැබෙන හොඳ අවස්ථාවක්. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක අපේ දිවයිනේ හැම දිස්ත්‍රික්කයකටම ඉන්න විහිදෙන විදියට මේ දිනුම් ඇදීම කරන්න. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කොළඹ සිට මඩකලපුවටත් ඒ වගේම යාපනයේ සිට මාතරටත් තියෙන හැම ගමකටම යම්කිසි දිනුම් අවස්ථා ලැබෙන විදිහේ මේක කළා බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ ජනතාව මේකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න කියලා. තුන්වෙනි එක තමයි ජාතික මට්ටමේ ප්‍රචාරණ ව්‍යාපාරයක් මේ ආරම්භ කරන්නේ. ඒකට රාජ්‍ය සෑහෙන මැදිහත් වෙලා ඒ ව්‍යාපාරය කටයුතු කරනවා. මේක හොඳට ප්‍රචලිත කරන්න. ඒ වගේම මහා බැංකුවද අනිකුත් බැංකුද
ඒ වගේම තවත් ඉන්න මේ රටේ දැවැන්ත රිටේල් නෙට්වර්ක් එකක් තියෙන සමාගම්ද මේකට එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ මාස 6 ඉදිරි මාස 6 තුළ දැවැන්ත ප්‍රචාරණ වැඩපිළිවෙලක් ගේන්න. ඉතින් ඒක හරහා අපි භාෂා තුනෙන්ම හොඳ වැඩසටහන ඉස්සරහට ගේනවා. ගෙනල්ලා ජනතාවගේ හදවතේ මේ QR payment කියන එක හොඳට ගියාපදිංචි වෙන්න වීමක් තමයි අපි මේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඇත්තටම මේකේ ප්‍රධාන නියමයක් වෙන්නේ මේ වගේ ව්‍යාපෘතියක ජනතාව. මොකද ජනතාව හෙට මොකක් හරි කඩේකට ගිහිල්ලා මොකක් හරි ගෙවීමක් කරනකොට ඕන්ට පුළුවන් නම් මේ ඉල්ලන්න මට QR හරහා ගෙවන්න පුළුවන් හැකියාව ලබා දෙන්න කියලා. මොකද අපි මේක දකිනවා මේ ට්‍රැෆික් ෆයින් ස්ථානීය දඩවල. මොකද ජනතාවට අපි ලබා දීලා තියෙනවා ස්ථානීය දඩ ගවපේ හරහා ගෙවන්න. දැන් ඔවුන් ඉල්ලා සිටිනවා පොලිස් මහත්තයෙක් ස්ථානීය දඩයක් නිකුත් කරනකොට මට ගවපේ හරහා ගෙවන්න අවස්ථාව දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ජනතාවට පුළුවන් හෙට ගිහිල්ලා තමන් ගනුදෙනු කරන වෙළඳසැලට ගිහිල්ලා කියන්න පුළුවන් මට මේ අවස්ථාව දෙන්න මේ QR හරහා ගෙවන්න. ඒකෙන් ඔහුටත් දිනුමට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම වෙනදටත් දිනුමට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. සහ ඒ හරහා උන්ට ඇත්තටම කාර්යක්ෂමව ওই ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. කිසිම විදියකින් මාරුකාසි පිළිබඳ ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපේ ජනතාවට පුළුවන් තමාගේ තියෙන ඒ වැටුපහරි නැත්නම් තියෙන මුදල් බැංකු ගිණුමක තියන්න මේ අතේ හරි සාක්කුවේ හරි තියාගන්න නැත්නම් මොකද එහෙම බැංකුවේ තිබුණොත් පොලියක් එකට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඇයි අපි පොලියක් ලබා ගන්න තියෙන මුදල් සාක්කුවේ තියාගෙන මුදල් වලින් ගනුදෙනු කරන්නේ? ඊට වඩා හොඳයි ඒක බැංකුවේ තියාගෙන තියලා ඒ ගනුදෙනුවට අවශ්‍ය මුදල විතරක් ඒ වෙලාවේ QR හරහා ගෙවන්න. ඒ වගේම ව්‍යාපාරිකයටත් පුළුවන් තමන් ගන්න මුදල මේ ඒ කඩේ මේ ලාස්චිතියක් තබා ගන්න නැතුව කෙලින්ම ඒ වෙලාවෙම බැංකුවට යවන්න. එහෙම ගියාම ඔහුට ඒ වෙලාවෙම ඉඳන්ම මේ පොලිය එකතු වෙනවා. ඉතින් ඇයි අපි ඒ වගේ තියෙන මේ ඒකට තියෙන බෙනිෆිට්ස් අපි නොදකින්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ හොඳ මේ ප්‍රචාරණ ව්‍යාපාරික තමයි මේ වගේ දේවල් අපි ජනතාවට හොඳට ඒත්තු ගන්නන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තවදුරටත් මේ ගැන මේ තවත් කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳට පැහැදිලි මේක තියෙන රටකට විදියට මේක තියෙන අවශ්‍යතාවය සහ මේක රජයට තියෙන මේකෙන් වෙන වාසිය ඒ වගේම අපි බැංකු පද්ධතියට මේකෙන් එන වාසිය උන්ට පුළුවන් ඔවුන්ගේ තියෙන බැංකු ජාලේ තියෙන වියදම් අඩු කරන්න පුළුවන්. මොකද ඩිජිටල් මාධ්‍යයට ගියාම මේ බැංකුවට මිනිස්සුන්ට එන්න තියෙන අවස්ථාව ඉතාමත් අවම වෙනවා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අපේ ජනතාව මේ අපි එලි දක්වන මේ වැඩසටහනේ හරහා මේ QR ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇවිල්ලා ඕන උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගනි. ඒ වගේම වෙළඳුන් මහතුන් ඒකට හොඳට සම්බන්ධ වෙයි. ඉතින් මේක ඉතාමත් හොඳින් ඉෂ්ට කරන්න අපි රජයක් විදියට සෑහෙන වගකීමෙන් කැපවෙලා තියෙනවා. ඒකට උපරිම මේ සහයෝගය දෙන්න කියලා මම සියලුම ජන ප්‍රජාවගෙන් ඒ වගේම ව්‍යාපාරික මහතුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද මේ තමයි අවස්ථාව අපි මේ රට ඩිජිටල්කරණය කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much, Honorable Deputy Minister of Digital Economy, Engineer Iranga Veeraratna. And now it is my honor to invite the Chief Advisor to the President on Digital Economy, Dr. Hans Vijay Surya, to address the gathering. His Excellency, President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Governor of the Central Bank of Sri Lanka, Honorable Deputy Minister of Digital Economy, Secretary to the President, Secretary to the Prime Minister, Secretary to the Treasury, Secretary, Ministry of Digital Economy, and also other secretaries present here today. A very good morning, Aiboan. I would like to start by placing in context of the overall digital economy aspiration of the government of Sri Lanka and its connection to a cashless, paperless and presenceless economy. An economy where the use of cash is minimized, where the use of
paper or written documents is minimized, and also the need to be present face to face in carrying out a transaction. Now, in combination, these three dimensions bring about efficiency, they bring about transparency, and very importantly, inclusivity. Because if you can transact from wherever you are on equal terms, then the service that the government provides to the people of this country, the service that all of you here, the leaders of the financial services sector, provide to the citizens of this country will be equal in its quality, delivery, and availability to every single citizen in the country. Now, one of the founding principles that we have adopted in terms of a digital economy architecture in order to deliver on that promise that I just mentioned is the use of horizontal infrastructure, an approach which prioritizes the establishment of horizontal, shareable infrastructure which everyone can use equal and at low cost. And one of those key infrastructures is the payment network in Sri Lanka. And all of you here, and in particular the central bank, Lanka Pay, every single financial institution here have over the years built a horizontal payment infrastructure that reaches every part of this country, every citizen, to a level of technology, quality, reliability, which is in fact second to none. Honorable Deputy Minister also stressed on this point. So the problem we have to collectively address as an industry, as drivers of a digital economy, is that of adoption. Adoption is in the hands of the provider and of the consumer. But let us take the onus as providers and facilitators that it's primarily our responsibility. When I say our, everybody here. Primarily our responsibility to make that experience for the citizen frictionless, friction-free, enjoyable, rewarding, and fulfilling, convenient, available, reliable. And if we can achieve that together, since the infrastructure is already in place, I think the gap that we see today in terms of adoption can be filled very, very quickly. The other challenge we will have is to change behaviors. Change how customers engage with you, how they engage with their local mudalali, how they engage with the salesman, how they engage with other family members in terms of financial transactions. And it is our duty to create a pathway for all those engagements to be digital, cheaper than cash to execute, more convenient than cash to deliver, and highly trustworthy and reliable. To do that, I think we need to look beyond transactions. We need to look beyond transactions to ecosystems, to entire networks of financial flows. So we have to look at supply chains. Who supplies the mudalali? Who does the mudalali have to pay? Where does money flow in and out of wallets, in and out of the drawer, as they say, in every single shop, the cash register across the country? We have to examine all those flows and make it worthwhile, convenient, cheaper, profitable for all those transactions to move into the digital space. So if we concentrate on just transactions alone, we will not be able to change that behavior. And that is where the financial services community here need to put on the hat of aggressive innovators,
make the impossible possible. And with the innovation talent that we have in Sri Lanka, I have no doubt that with this impetus given by the central bank, the Bankers Association of Sri Lanka, the fintechs, NBFIs, and everyone here, I think we can make that very transformative change. Last but not least, a very important dimension of this is trust. And I can't think of a more trusted community of service providers than those present here. Banks are the most trusted brands in this country. And if you combine your trust brand with innovation and with a commitment to deliver excellent experience to the citizen, I think the case, the business case you're presenting to every single citizen will be one that the citizen cannot refuse. And to the citizens of this country, my request is experiment, adopt, believe, because the government of Sri Lanka is behind this program, behind the development of a digital economy. The banks, financial institutions of this country are supporting and driving this digitalization program. So we must trust. You and I, as citizens, must trust, and we must make a conscious effort to move into the digital space. Then only will we generate what we call the network effect. If I can encourage 5 of my friends, and the Mudalali, the businessman, can encourage 5 of his peers in the community, and they encourage another 5, very, very quickly, our country, as Honorable Deputy Minister envisioned, our country will move very rapidly along the path of digital transformation. The targets are aggressive. We have all collectively set ourselves a target of multiplying the current 90,000 or so QR transactions per month to 900,000, or call it 1 million, round it off to 1 million transactions per month within the next 6 months. This is not an impossible number. Today, the Fuel Pass, which is also QR based, makes a citizen use a mobile phone and carry out a validation transaction together with an attendant at a petrol pump. 800,000 transactions per day. Credit card transactions per month is 9 million, which is 300,000 per day. So already the use of QR as a technology is trusted, and there are close to 1 million transactions being performed every day. So our citizens can. Our citizens will. Let's make that experience reliable and essential in their lives. And then we will have the transformation that we aim for. Finally, I would like to thank the Central Bank of Sri Lanka, the Bankers Association, all member banks, non-banking financial institutions, the fintechs, who have come together to make this offering possible in partnership with the Ministry of Digital Economy and GovTech. And this truly is a collective ambition. Api ekamathua darana abhilasha. QR ප්‍රවේශයට සහ QR ගෙවීම් ක්‍රමයේ ප්‍රවර්ධනයට අපි අභිලාෂයක් හැටියට සෙට් කරලා තියෙන්නේ අද 90000ක පමණ ගනුදෙනු ප්‍රමාණය 10 ගුණයකින් මාසයකට ලක්ෂ 9ක් දක්වා වර්ධනය කරන්න අපි සියලු දෙනාම එකමුතුව මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය, ඒ වගේම මහා බැංකුව, ලංකපේ ආයතනය,
සියලු දෙනාම ජනතාවත් සමග සමීපව ජනතාවත් සමග මූල්‍ය අන්තර්ග්‍රහණය ප්‍රමුඛත්වය දීලා මූල්‍ය අන්තර්ග්‍රහණයට ප්‍රමුඛත්වය දීලා එකමුතුව මේ ඉලක්කය කරා යමු කියලා මම සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. ඩිජිටල් ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක ආචාර්ය හාන්ස් විජේසූරිය මහත්මයා අදහස් දැක්වුවේ. ඩිජිටල් කියන වචනය අපට දැන් ආගන්තුක නැහැ. QR කියන වචනය අපට ආගන්තුක නැහැ. මේ තාක්ෂණික මෙවලම් හා සම්බන්ධ ක්‍රියාවලියක් අපට තිබෙනවා. නමුත් මේ දෙයට ආර්ථිකය බද්ධ කරගත් තැනදී ඩිජිටල් ආර්ථිකය පිළිබඳව තාමත් අපට තරම්ම හුරු පුරුදු බවක් නැහැ. ඒ නිසා වඩාත් කාර්යක්ෂමව ඉක්මනින් අපේ රටේ ජනතාව අතර මේ ක්‍රමවේදය භාවිත කිරීමේ උවමනාව වඩාත් ඉක්මනින් අප විසින් සිදු කළ යුතුයි. ඒ සඳහා විශාල නියෝජනයක් අද මේ උත්සව ශාලාව තුළ මේ සභා ශාලාව තුළ දකින්න ලැබෙනවා. ලංකාවේ බොහෝ බැංකු නියෝජනය කරන ප්‍රධානින් බොහෝ දෙනෙක් මූල්‍ය ආයතන නියෝජනය කරන ප්‍රධානින් අද මේ අවස්ථාව නියෝජනය කරනවා. ඒ සියලු දෙනාගේම ශක්තිය එක්කයි මේ ඩිජිටල් ආර්ථිකය හා සම්බන්ධ QR ක්‍රමවේදය හා සම්බන්ධ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට අරගෙන යන්න අපට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. එහි ප්‍රමුඛ වගකීම දරූ තැන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව. මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමන්ටයි මගේ ගෞරවනීය ආරාධනය ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහත්මයාණන් ඔබතුමන්ට මේ අවස්ථාව මතන්න. ගරු ජනාධිපතිතුමනි නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමනි අපේ ඩිජිටල් සම්බන්ධ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක හාන්ස් මහත්මයා සහ ජනාධිපති ලේකම්තුමා ඇතුළු සියලුම ලේකම් මහත්වරුන් ඇතුළු අපේ බැංකුවල සභාපති CEO සහ අනිකුත් සියලුම ෆින්ටෙක් ආයතනවල සහභාගී සමෝටම අවසරයි මුලින්ම විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේ ගොඩක් දේවල් සඳහන් කරා අපේ නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමා සහ හාන්ස් විජේසූරිය මහත්මයා මම හිතා හිටියෙන් මේ ප්‍රායෝගිකව මේ වැඩසටහනේ තියෙන වැදගත්කම සහ කොහොමද මේක වඩාත් ප්‍රතිවිරුද්ධ කරන්න කියන අදහස් කිහිපයක් දක්වන්නම්. විශේෂයෙන් අපි දන්නවා 2018 වසරේ තමයි අපි මේක ලංකප යාත්‍රා සමග සම්බන්ධ වෙලා මුලින්ම හඳුනා දුන්නේ. එහෙම බැලුවාම 2018 ඉඳන් මේ වෙනකන් අපි දැකලා ඇමතිතුමා සඳහන් කර විදිහට අපි දැක්ක ප්‍රගතිය ඉතාමත් ප්‍රමාණවත් නැහැ. අපි හැමෝම මේක පිළිගන්නවා. එතකොට අපි හිතවල කල්පනා කරනවා ඇයි මේ QR payment කියන එක වඩාත් පිළිතුරුනේ නැත්තේ පහුගිය කාලය තුල කොතරම් මේකට හඳුන්වා දුන්නත්. අපි බැලුවොත් online payments, SEPs, RTGS අපේ payment system එක කියන එක අපි ඕනම රටක තියෙන හොඳම ක්‍රමය අපේ දැනට අපේ රටේ තියෙනවා. ඒව ඇත්ත වශයෙන්ම බැලුවොත් මාසිකව වාර්ෂිකව ඉතා හොඳින් වර්ධනයක් වෙනවා. ඒතකොට එහෙම වර්ධනය වෙද්දී අපේ QR ගේ විතරක් එහෙම වර්ධනය වුණේ නැහැ. ඒතකොට එතෙන්දී මම හිතන්නේ අද වැදගත්කම තියෙන්නේ මේ ඒ වෙච්ච වර්ධනය නොවීමේ හේතු අනුව යම්කිසි ආකාරයක තවදුරටත් වර්ධනය කිරීමට හඳුනාගත්ත කරුණු දෙකක් විශේෂයෙන් අද මේ හඳුනා දෙන එක තමයි වැදගත්. මම හිතන්නේ ඒක විශාල පිම්මක් ඉදිරියට යන්න හේතුන පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් පළවෙනි එක තමයි